मु तुमर परिचय जानी पारिबी? ये होचंती सुमेरु प्रदेश राजा केसरी पुत्र मारुति। प्रणाम गुरुदेव। भल्लुक राज जाम्बवान को दशरथर प्रणाम। अच्छा, तेबे तमे महाराज केसरींकर पुत्र। मु तांको विषय रे अनेक शुनिछि। से मध्य मो भले अनन्य शिव भक्त। आउ तमर माता देवी अंजनी तांको गुणर प्रशंसा भी मु बहुत शुनिछि, जार प्रतिफलन मते तमर आचरण रे स्पष्ट देखा जाउछि। हे मारुति, मु तुमको मोर अतिथि स्वीकार करुछि। धन्यवाद महाराज। महाराज मते अतिथि लोकाले स्वीकार करि देले। पुत्र मारुति, आज तमे केवल मोर नुहे अपितु समग्र अयोध्यार अतिथि। जे पर्यंत तमर इच्छा हब तमे राजमहल रे रही परिबो। आशा करुछि अयोध्यार भूमि तुमको निराश करिबोनी। अच्छा, एबे मते आज्ञा दियंतु, मोर बानप्रस्थ जीवार समय गड़ी जाउछि। ये सेई रघुकुलर सिंहासन ना? हाँ पुत्र। मो माता कहती जे रघुकुल रे ही ये रीति चली आसुची, जोटी प्राण देई मध्य वचन पालन करा जाए। ठीक सुनिछ तमे पुत्र। तेबे आपण निज वचन काहे कि भांगुचंदी? को वचन कथा तमे कहूछ पुत्र? जेबे आपण एठी रहिबेनी, तेबे मो सेवा के करबो? मो कार अतिथि हेकी रहिबी। परंतु पुत्र मते तो जीवाकू ही हबो। ठीक अछि, आपण निज वचन भांगी जाई पारिबे। पुत्र, रुष्ट होनी तुमे? कुमार मारुति उचित कहउचंती महाराज। आदित्यर वचन आपण देइचंती, जदि तेबे पालन भी आपण को ही करबाकू पड़िबो। किंतु गुरुदेव, ए कारणरु मो बानप्रस्थर इच्छा त्याग करि पारिबिनी ना? त्याग करि परिबेनी, किंतु किछि समय पे स्थगित रखि परिबे ना महाराज? गुरु वैशिष्ट उचित कहिचंती। वचन पछे जहाँ भी हो ताको भांगिबा एक प्रकार अधर्म ही कह जाई थाए। ये तो आमर सौभाग्य जे आमको अंजनी पुत्र अतिथि सत्कार सुजोग मिलिला। ठीक ना कैकेयी? वनप्रस्थ को जीवा कोनोसी भी कारण भी अटकी जाओ, मते ताहा स्वीकार। कहंतु महाराज, आपण को न्याय तर्क कौन कहूछि? ठीक अछि गुरुदेव, जहाँ आपण को आज्ञा। पुत्र, आज तमे रघुकुलर अयोध्यार आउ मोर अतिथि। आउ जे पर्यंत तमे एठी रहिछ, मु तुमको वचन दउछि, मु अयोध्या छाड़ी कुआडे भी जीविनी। अच्छा, आपण अयोध्या छाड़ी कुआडे भी जीवेनी?
କୁହ କିଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ତମର ସେବା କରିବି? କେବଳ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଯେ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଯାଉ। ତଥାସ୍ତୁ। ଚାଲ ମାରୁତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତମକୁ ଆମ ମହଲା ଦେଖେଇବି। ଆସ। ଧନ୍ୟ ମାରୁତିଙ୍କ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଥମ ବାଧାକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରଭୁ। ମହାରାଜା କେଶରୀଙ୍କର ଜୟ, ମହାରାଜା କେଶରୀଙ୍କର ଜୟ। अंतिम सुजोग देउछि तमकु एही क्षणी निज सेना को नहीं प्रस्थान करि जाओ। जीवन दान करि देबी। आवश्यक नहीं जीवन दान, मृत्यु आवश्यक तोर राजा केशरी। भयंकर भावे प्रहार करुछंती भ्राता सुबाहुंकु। भ्राता मु तो आपणकर सहायता भी करि परिबिनी, आपणकर ज्ञात अछि ना? सुबाहु महाबली सेनापति राक्षस राजा रावणकर आउ तू कंदमूल खाउथुबा गोटे तुच्छ बानर आउ तमर मृत्यु क्षमा करिदेबे भ्राता, एबे मते एठु जीवाको हेबो, अन्यथा आपणक मृत्युर संदेश राजमाताଙ୍କୁ जाई किए देबो? भ्राता भ्राता लंकिनी लंकिनी ये मो प्रहार राजा केशरी, लंकिनीर प्रहार। पछरु आघात देइछ तमे लंकिनी, छलनारे प्रहार करिछ। छलना नुहे राजन, माया। आउ लंकिनीर एई घातक मायावी शक्तिर प्रतिकार तम बानरଙ୍କ पाखरे नहीं। बंदी कर दिया समस्तंकु। ये सुमेरुर भूमि को आज मु श्मशान भूमि रे परिवर्तित करी देबी। केते सुंदर महल। ये कौन? आसवा पूर्वर सबू निरीक्षण कर बाबू एटिकार व्यवस्था सबू ठीक अच्छी कि नहीं, जेमिति आपन को किछि भी कष्ट हबनी। पुत्र मारुति, चलो तुमको तमरा कक्ष देखै दउची। आस। पुत्र मारुति, ये होची तमरा कक्ष। एबे तमे एठारे विश्राम कर, मु तम पई जलपानर व्यवस्था करूची। धन्यवाद। चला। मुक्त कर हमकु, मुक्त कर, मुक्त कर, मुक्त कर, मुक्त कर, मुक्त कर, मुक्त कर,
ରାକ୍ଷସ ମାନେ। ସାବଧାନ ରାଜା କେଶରୀ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ବାହାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରୁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତ ମାଟି ଉପରେ ଚାଦର ଭଳି ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଆପଣ। ସମାପ୍ତ ହେଇନଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ। ଭ୍ରାତା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଲଙ୍କିନୀ ଆସିଗଲେ, ଅନ୍ୟଥା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆମଠୁ? ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଭଳି ବୈଭବ ଲଙ୍କିନୀକୁ ତ ଏକଥାର ଆଭାସ ବି ନଥିଲା ଯେ ବାନର ମଧ୍ୟ ଏତେ ଧନବାନ ହେଇଥିବେ। ରାକ୍ଷସଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଦୟନୀୟ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲେଣି। ବନରେ ରହୁଥିବା ବାନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲରେ କେବେଠୁ ରହିଲେଣି? ଦେଇଦେଲ ନା ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିଚୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ୟ କାହାର ବିକାଶ କେବେ ଦେଖିପାରିବେନି। ମୁଁ ତ ଅଧିକ ସମୟ ଯାଏ ତମକୁ ଜୀବିତ ବି ଦେଖିପାରିବିନି ମହାରାଣୀ। ବିନାଶ ହବ, ବାନରଙ୍କର ବିନାଶ ହବ। ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିବ ଆଜି। ପରନ୍ତୁ ଆଭାସ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ଶକ୍ତିର ମରିବା ପୂର୍ବରୁ। ଧିକ୍କାର କରୁଛି ତମକୁ। ଛଳ କରି ପ୍ରହାର କରିଛ ତମେ ମୋ ଉପରେ। ସାହସ ଅଛି ତ ରଣଭୂମିରେ ମତେ ସାମ୍ନା କର, ତାପରେ ଯାଇ ଜଣା ପଡିବ ବାନରଙ୍କ ଶକ୍ତି। ମୂର୍ଖ କେଶରୀ, ତୁ ମୋର ସାମ୍ନା କରିବୁ? ନାଇଁ, ମହାରାଜାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ମୋ ହାତ ଖୋଲି ଦିଅ, ତାପରେ ଦେଖିବା କେତେ ବଳ ଅଛି ତମର ଆଉ କେତେ ବଳ ଅଛି ଆମ ବାନରଙ୍କର। ଦେବୀ ଅଞ୍ଜନି, ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ତମର ଏକ ପୁତ୍ର ବି ଅଛି। ସେ କାଇଁ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନି ତ? ଯଦି ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବି ୟାଙ୍କ ଭଳି ତେଜସ୍ୱୀ ହୋଇଥିବ ତେବେ ତ ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ। ନିଜର ଅଶୁଦ୍ଧ ମୁଖରେ ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ବି ଧରିବନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଧରିବିନି। ଏମିତିରେ ବି ମାତା ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଶୋକ ହିଁ ପୁତ୍ରର ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବ। ଲଙ୍କିନୀ, ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ତତ୍କାଳ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବା। ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ଲଙ୍କିନୀ, ନେଇଯିବା ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି, ଦାସ କରିକି ରଖିଦବାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରେ। ହୁଏତ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯେ କେଶରୀର ହାତରେ ତମର ପୁରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଲଙ୍କା ଜଳିଯାଇ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଆମ ଲଙ୍କାକୁ ଜଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା? ଏବେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଜଳେଇବି। ପୁରା ସୁମେରୁରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ବି ବାନର ଯେମିତି ନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉଠି ତମର ଏ ମହଲ ଠିଆ ହେଇଛି ନା, କାଲି ଏଠି ବାଉଁଶର ପାହାଡ ଥିବ। ନିଜ ନିଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିନିଅ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର ସମୟ ଉପନୀତ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ।
ହେଲା ପ୍ରଭୁ? ତମେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ମୁଦ୍ରା ଧାରଣ କରିଛ ଯେ ଆଉ ଯୋଉ ବେଗରେ ତମେ ଚାଲୁଛ ଏବେ ମତେ ତ ଭାରି ଚିନ୍ତା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଜାମ୍ବବାନ କାକା ଆପଣ ତ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଉପରେ କେତେ ଗୁରୁ ଭାର ଅଛି। ଆମେ ଦି ଜଣ ସୁମେରୁରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିଛେ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ କାରଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏଇଟା। ସେଇଆ ତ ଏତେ କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଯାହା ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଘଟିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆସିବାର ଅଛି ଆଉ ଏଠି ତ ପୁରା ମହଲତା ଶୂନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ତାହା କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ସେ ସୂଚନା କେବଳ ତୁମକୁ ଆଉ ମତେ ହିଁ ଜଣା ଅଛି। ତେଣୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମର କାମ ଆହୁରି ବଢିଗଲା। ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମିଶି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ମତେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ତମର କଣ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ କି କି ସାଜସଜ୍ଜା ଦରକାର? ମୋ ମାତା କୁହନ୍ତି ଯେବେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତେବେ ପୁରା ସୁମେରୁକୁ ପୁଷ୍ପରେ ସଜା ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଗୁଡେ ଦୀପ ବି ଜଳାଇଥିଲା। ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଥିଲି ନା ସେଇଠି। ଏଭଳି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଏଭଳି ସାଜସଜ୍ଜା ଲୋକେ ଆଜି ବି ସ୍ମରଣ ରଖିଛନ୍ତି। କାକା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଏମିତି ପାଳନ କରିବା ସଂସାର ଯୁଗ ଯୁଗ ଯାଏ ମନେ ରଖିବ। କାର୍ଯ୍ୟଟା କଠିନ ଯେବେ ମୋର ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ମିଶିଯିବ ତେବେ କଣ ହେଇଯିବ। ତମେ କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। କୁହ କୁହ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୁଷ୍ପ ଫଳ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ମାତା ଏଠି ଯଦି ଥାନ୍ତେ ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚଟକି ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ଜଣା ଥାଏ ତାଙ୍କୁ। କେହି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି କାକା। ଏ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଆମ ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବେ। ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୃଗ ପଛରେ ଦୌଡୁଥିଲୁ ଆମେ। ମହାରାଜ କିଛି କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ନହେଲେ କିଛି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଳିକି ଭସ୍ମ ହେଇଯିବା ମହାରାଜ। କାହାକୁ କିଛି ବି ହବାକୁ ଦେବିନି ମୁଁ। ଏ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ମାୟାବୀ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାର ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଭଲ ହେଲା ଦେବୀ ଆଜି ମାରୁତି ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଅନର୍ଥ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମାରୁତି ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଉଛି ଯେ କାହାର ବି କିଛି ହବନି। ଏଇ ଅଗ୍ନିରୁ କେବଳ ପବନ ଦେବ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଓମ୍ ପବନ ଦେବାୟ ନମଃ। 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 ଲଙ୍କା ଦହନର ସେଇ ପ୍ରତିଛବି ଏବେ ବି ମୋ ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ସୁବାହୁ। ମୁଁ ସମଗ୍ର ସୁମେରୁକୁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖିବାର ଚାହୁଁଛି। ତାହା ହିଁ ହବ ଲଙ୍କିନୀ। ଚିତା ଜଳିବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶତସ୍ରହସ୍ର ବାନରଙ୍କର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ବିକଟ ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁ, ଯେମିତି ଦେବତାଙ୍କୁ ବି ୟା ଉତ୍ତାପର ଆଭାସ ହବ। ପ୍ରଭୁ ତମର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ଦେବୀ ଅଞ୍ଜନି ତମକୁ କିଛି କହିଥିଲେ, ତମର ସ୍ମରଣ ଥିବ ନା ପ୍ରଭୁ? ଆରେ ହଁ, ତାର ପୁରା ସୂଚି ମୋର ସ୍ମରଣ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ହବ ପୁଷ୍ପ ଏତେ କି ଯେମିତି କକ୍ଷ ବଢିଯିବ, ଆଉ ଦୀପ ଏତେ ଯେ ପୁରା ମହଲ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ
ଶୃଙ୍ଗାରର ଜିନିଷ ଆଉ ମିଷ୍ଟାନ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ ରହିବ ନା ଆପଣଙ୍କର କାକା? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଦୀପ, ବସ୍ତ୍ର, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ରଥ, ତରବାରୀ, ଭାଲା ଆଉ ଗଦା ବି। କଣ କାକା, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବାକୁ ଯାଉଛେ ନା କଣ? ଆପଣ ତ ସବୁ ଭୁଲି ଗଲେ। ଶୃଙ୍ଗାରର ଜିନିଷ, ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲି ପାରିବି? ପ୍ରଣାମ ପବନ ଦେବ। ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ଏଠି? ପୁତ୍ର, ସୁମେରୁ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟ ଛାଇ ଯାଇଛି ପୁତ୍ର। କିଭଳି ସଙ୍କଟ ପବନ ଦେବ? କାକା, ଆମକୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ସୁମେରୁ ଫେରିବାକୁ ହବ। ତମେ ଯେଭଳି ଉଚିତ ଭାବିବ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସୁମେରୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଥିବେ ପୁତ୍ର। ସୁମେରୁର କିଛି ବି ହବନି ପବନ ଦେବ। ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ମୋ ମାତା ପିତାଙ୍କର କେହି କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ।